Welcome to Nilo Koliboro. नमस्कार आज आमे गणितर एक बहुत मजादार आउ हाँ गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे कथा हेबा। नमस्कार हाँ विषयटी होछि एकघाती सह समीकरण जहाकु आमे लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोली कहू। ठीक आम पाखरे किछि पाठ्यपुस्तकर अंश अछि आउ सेथिरे एहार संज्ञा ज्यामितिक रूप केमिति समाधान करा जाए आउ एहार प्रयोग विषय भी लेखा अछि बहुत किछि अछि आलोचना पाई। हाँ तेबे आमर लक्ष्य रहिबो एसबुकु टिके सरल भाबरे बुझिबा माने एहार मूल कथा कौन केमिति काम करे आउ काहेकि एते दरकारी एकदम चेष्टा करिबा जेमिति समस्ते एहाकु सहजरे बुझी परिबे। बढ़िया तेबे आसंतु आरंभ करिबा प्रथमे सबुठु सरल कथारु गोटिए अज्ञात राशि थिबा समीकरण माने ax + b = 0। हाँ एटा तो समस्ते जानंती x हेबो -b/a सीधा कथा। किंतु जेतेबेले गोटिए बदलरे दुईटा अज्ञात राशि आसी जाए मने करंतु x आउ y। हाँ सेठी कथाटा आरंभ हुए जेतेबेले दुईटी अज्ञात राशि थाए समीकरणर साधारण रूप होछि a1x + b1y + c1 = 0। अच्छा एठी a1 b1 c1 कोन एगुड़ा कहला वास्तव संख्या a1 आउ b1 हेले x आउ y रो सहग कोएफिशिएंट जाहाकु कहंती आउ c1 हेला ध्रुवक राशि। गोटे कथा मने रखिबार अछि कोन सेटा जे a1 आउ b1 एका संगरे शून्य हबेनी नहले तो सेटा एकघाती समीकरण हबनी। ठीक आउ आपण कहुतिले एहार गोटे ज्यामितिक रूप भी अछि। हाँ एटा बहुत मजादार एही समीकरणटा xy समतलरे गोटिए सरल रेखा को दर्शाए। गोटिए सरल रेखा हम्म तामने तो एमिति असंख्य x y जोड़ी थिबे जहा एहाकु संतुष्ट करिवे गोटे लाइन उपरे तो बहुत बिंदु थाए। एकदम तेणु केवल गोटिए समीकरणरू आमे x आउ y रो गोटिए निर्दिष्ट मान केमती पाइबानी सेथिपाई हमको आउ गोटे समीकरण दरकार बड़ बोधे। हाँ गोटे निर्दिष्ट समाधान पाइबाकू हेले आमको आउ गोटी शर्त दरकार सेटा आउ गोटी एकघाती समीकरण रूपरे आसे a2x + b2y + c2 = 0। अच्छा जेतेबेले आमे एई दुईटा समीकरण को एकाठी विचार करू सेतेबेले ताकू कहंती एकघाती सह समीकरण माने सिस्टम ऑफ लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। बुझिली ताहेले दुईटा अज्ञात राशि पाई साधारणतः दुईटा समीकरण लागिबो एसबु कोन खाली गणित बही भितरे अछि ना बाहरे भी कामरे आसे। अरे बहुत कामरे आसे गणित विज्ञान इंजीनियरिंग अर्थनीति सबुठी सतरे हाँ आमर दैनंदिन जीवनर केते जे समस्या एई पद्धतिरे समाधान हुए दीटा जिनिसर दाम केते बापा पुओंक बयस केते मिश्रण तयारी एमती अनेक किछि आमे आगको देखिबा किछि उदाहरण। बेश बेश तेबे आमे ज्यामिति कथा को फेरिबा आपण कहिले गोटे समीकरण माने गोटिए सरल रेखा ताहेले दुईटा समीकरण माने गोटिए समतलरे दुईटा सरल रेखा L1 आउ L2। हाँ तेबे एई दुईटा रेखा केमिति रही पारंती माने परस्पर सहित एथिरे मुख्यतः तीनटा संभावना रहिछि आम उत्सर जो चित्र अछि सेथिरे यहाँ स्पष्ट कौन कौन से गुड़िक प्रथम कथा हैला रेखाडीटा परस्पर को गोटी मात्र बिंदुरे काटी पारंती इंटरसेक्टिंग जाकू कहंती सेई जोठी काटिले सेई बिंदु p ऑफ a, b टा ही हैला आम समाधान। अच्छा गोटिए मात्र समाधान यूनिक सॉल्यूशन। हाँ x = a y = b द्वितीय संभावना हैला रेखा दीटा पूरापूरी गोटे आउ गोटे ऊपरे रही पारंती माने एक ओ अभिन्न कोइंसिडेंट एका लाइन। हाँ एका लाइन एमिति हेले तो सबु बिंदु साधारण तेणु असंख्य समाधान मिलिबो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बुझिली आउ तृतीयटा तृतीय संभावना हैला रेखा दीटा समांतर ही पारंती पैरेलल केबे भी मिसिबेनी। ओहो समांतर हेले तो केउठी काटिबेनी ता माने कोनोसी साधारण बिंदु नाही। ठीक तेणु ए क्षेत्र रे कोनोसी समाधान मिलिबोनी नो सॉल्यूशन। वाह ताहेले ज्यामितिरु ही जणा पड़ी जाउछि समाधान केमति काहेबो एही जो ग्राफ आंकी समाधान करिबा कथा सेटा केमति करा जाए। हाँ लेखचित्र पद्धति एथिरे आमे प्रथमे दुईटा समीकरण पाई ग्राफ कागजरे दीटा सरल रेखा आंकिबा। हौ आम उत्सर प्रथम उदाहरण नेबा x + 2y3 = 0 आउ 2x - y1 = 0 गोटे रेखा आंकिबा पाई अति कमरे दीटा बिंदु दरकार ना। हाँ दीटा बिंदु जोड़ी देले रेखा होई जिवो।
ତେବେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ବାହାର କରିବା, ଯେମିତିକି x = 3 ହେଲେ y = 0 ଆଉ x = 1 ହେଲେ y = 1। ତେଣୁ 3,0 ଆଉ 1,1। ଠିକ୍। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ପାଇଁ x = 1 ହେଲେ y = 1 ଆଉ x = 2 ହେଲେ y = 3। ତେଣୁ 1,1 ଆଉ 2,3। ହଁ। ଏବେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାଫ୍ କାଗଜରେ ବସାଇ L1 ଆଉ L2 ରେଖା ଟାଣିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦିଟା ଯାକ ରେଖା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି 1,1। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ 1,1ଟା ଦୁଇଟା ଯେଟା ରେଖା ଉପରେ ଅଛି। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହା ହିଁ ହେଲା ଆମର ସମାଧାନ, x = 1 y = 1। ବେଶ୍ ସହଜ ତ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ବି ଗ୍ରାଫରୁ ସମାଧାନ ମିଳିଛି P1,-3। ହେଲେ ଉତ୍ସରେ ଲେଖାଉଛି ଯେ ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ନେଲେ ଭଲ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ହିସାବରେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ବି ସେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ରେଖା ତ ଟାଣି ହବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ହିସାବ କରିଛେ ଆଉ ସେ ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ହିସାବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ନ ଆସିଲେ, ତାହାମାନେ କେଉଁଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଛି। ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରସ୍ ଚେକ୍। ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରାଫ୍ ଆଙ୍କିବା କାମଟା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସମାଧାନଟା ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା କି ଦଶମିକ ହେଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଫରୁ ସଠିକ୍ ମାନ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ତେବେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ ନ ଆଙ୍କି ଖାଲି ସମୀକରଣର ସହଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି କହିପାରିବା ଯେ କେମିତିକା ସମାଧାନ ମିଳିବ? ଗୋଟିଏ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ନା କିଛି ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସହଗଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତକୁ ତୁଳନା କରି ଏ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ସେଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜ୍ୟାମିତିକ ସ୍ଥିତି କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ପରସ୍ପର ଛେଦୀ, ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଆଉ ସମାନ୍ତର। ହଁ, ସେଇ ତିନିଟା ପାଇଁ ତିନିଟା ବୀଜଗାଣିତିକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ସହଗ ଅନୁପାତକୁ ନେଇ। କ'ଣ ସେ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି A1 A2 ≠ B1 B2 ହୁଏ, ମାନେ x ସହଗର ଅନୁପାତ ଆଉ y ସହଗର ଅନୁପାତ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳିବ। ରେଖା ଦିଟା ପରସ୍ପରକୁ କାଟିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯଦି ସେ ଅନୁପାତ ସମାନ ହୋଇଯାଏ A1 A2 = B1 B2? ଯଦି ଏ ଦିଟା ସମାନ ହେଲେ ଆମକୁ ତୃତୀୟ ଅନୁପାତ C1 C2କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ଅନୁପାତ ସମାନ ହୁଏ, ମାନେ A1 A2 = B1 B2 = C1 C2, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସଙ୍ଗତ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳିବ, କାରଣ ଦିଟା ସମୀକରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରେଖାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଓହୋ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିଟା ଅନୁପାତ ସମାନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟଟା ଅଲଗା ହେଲା, ମାନେ A1 A2 = B1 B2 ≠ C1 C2? ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅସଙ୍ଗତ ହେବ, ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରେଖା ଦିଟା ସମାନ୍ତର ହେବେ। ବାଃ, ଏ ତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଜ୍ୟାମିତି ଆଉ ବୀଜଗଣିତ କେମିତି ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଉସ୍ତରେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ବି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଏସବୁ କଥା ଏକାଠି ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ସେ ସାରଣୀଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ K ପରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାମିଟରର ମାନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି। ହଁ, ଉଦାହରଣ 4, ସେଥିରେ ପଚରାଯାଇଛି Kର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳିବ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ମିଳିବ ବା କିଛି ମିଳିବନି। ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଗ୍ରାଫ୍ ପଦ୍ଧତି ତ ଗଲା, ଆଉ ସହଗରୁ ସମାଧାନର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା କଥା ବି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ସଠିକ୍ ସମାଧାନଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ମାନେ x ଆଉ yର ମାନ, ଗ୍ରାଫ୍ ନ ଆଙ୍କି? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୀଜଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆମ ଉତ୍ସାରେ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି, ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ମାନେ ଗୋଟେ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସେଇବା? ଏକଦମ। ଏହାର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଚଳରାଶିକୁ, ମନେକର yକୁ, ଅନ୍ୟ ଚଳରାଶି x ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ହଁ, ଯେମିତି y = କିଛି x ଥିବା ପଦ, ଏମିତି? ହଁ, ତାପରେ ଏ ଯୋଉ yର ମାନ ବାହାରିଲା x ରୂପରେ,
ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ y ଜାଗାରେ ବସାଇ ଦିଅ, ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟା ହେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚଳରାଶି, ମାନେ xରେ ରହିଯିବ। ତାକୁ ତ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିହେବ। ହଁ, ସେଥିରୁ x ର ମାନ ମିଳିଯିବ। କାରଣ 5ରେ ସେମିତି କରାଯାଇଛି ନା, 5x + 2y + 2 = 0 ଆଉ 3x + 4y 10 = 0 ପାଇଁ। ହଁ, ସେଠି ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରୁ y = -5x + 2/2 ବାହାର କରି ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ବସାଇ x = -2 ମିଳିଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ପୁଣି y = 4 ମିଳିଛି। ସମାଧାନ -2, 4। ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆସିଯାଏ। ହିସାବ ଟିକେ ଜଟିଳ ହେବ। ହଁ, ସେଟା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ। କ'ଣ ସେଟା? ସେଇଟା ହେଲା ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି, ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମିନେସନ୍। ଅପସାରଣ ମାନେ ବାହାର କରିଦେବା। ହଁ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇଟା ସମୀକରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଚଳରାଶିକୁ ପୁରାପୁରି ବିଲୋପ କରିଦେବା, ଏଲିମିନେଟ୍। ସେଟା କେମିତି ହବ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାଛିବା କାହାକୁ ବିଲୋପ କରିବା, xକୁ ନା yକୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ yକୁ ବିଲୋପ କରିବା। ହଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣକୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ଯେମିତିକି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୀକରଣରେ yର ସହଗ ସମାନ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ଚିହ୍ନ ସହ ସମାନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ସହଗକୁ ସମାନ କରିବା। ହଁ, ଯଦି ସହଗ ସମାନ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣରୁ ଆରଟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ y ପଦ କଟିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ବିପରୀତ ଚିହ୍ନ ସହ ସମାନ ହେଲା, ମାନେ +3y ଆଉ -3y ବୋଲି, ତେବେ ଯୋଗ କଲେ କଟିଯିବ। ଓହୋ, ତାପରେ ତ କେବଳ x ଥିବା ସମୀକରଣ ରହିଯିବ। ହଁ, ସେଥିରୁ x ର ମାନ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ସେଇ x ମାନକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୂଳ ସମୀକରଣରେ ପକାଇଦେଲେ y ର ମାନ ବି ମିଳିଯିବ। ଏହା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଉଦାହରଣ 6ରେ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ବୋଧେ। 2x + 3y 8 = 0, 3x + y 5 = 0। ହଁ, ସେଠି yକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ 3ରେ ଗୁଣାଯାଇଛି, ଯାହା 9x + 3y 15 = 0 ହେଲା। ତାପରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣକୁ 2x + 3y = 8 କୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ବିୟୋଗ କଲେ 3y କଟିଗଲା, ରହିଲା 7x 7 = 0। ତେଣୁ x = 1। ଠିକ୍, ଆଉ ଏଇ x = 1 କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ପକାଇଲେ y = 2 ମିଳିଛି। ସମାଧାନ 1, 2। ହଁ, ଏରା ଟିକେ ସିଧା ସରଳ ଲାଗୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ସହଗଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ବଜ୍ରଗୁଣନ, କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ମେଥଡ୍। ନାଁଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ହଁ, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦି ସମୀକରଣ ଦିଟା a1x + b1y + c1 = 0 ଆଉ a2x + b2y + c2 = 0 ହୁଏ, ଏବଂ ସେହି ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୁଏ, ମାନେ a1 b2 a2 b1 ≠ 0। ହଁ, ତାହେଲେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଧା ସୂତ୍ର ଅଛି। x b1 c2 - b2 c1 = y c1 a2 - c2 a1 = 1 a1 b2 - a2 b1। ଓ ବାପରେ, ଏତେ ବଡ଼ ସୂତ୍ର! ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ କେମିତି? ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାର ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ଉତ୍ସରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କେମିତି? ଆମେ ସହଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା, b1 c1 a1 b1, ଆଉ ଠିକ୍ ତା ତଳେ b2 c2 a2 b2। ତାପରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅନୁସାରେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ବିୟୋଗ କରିବା। ଉପରୁ ତଳକୁ ଗୁଣି ମାଇନସ୍, ତଳୁ ଉପରକୁ ଗୁଣେ। ସେଠୁରୁ ସିଧା ସେଇ ହରଗୁଡ଼ାକ ମିଳିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଲେ ଟିକେ ସହଜ ହେବ ବୋଧେ। ଉଦାହରଣ 7ରେ ଏମିତି କରି ସମାଧାନ 2, 1 ବାହାର କରାଯାଇଛି। ହଁ, 2x 3y -1 = 0 ଆଉ 4x + y 9 = 0 ପାଇଁ। ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟା ସିଧା ସମାଧାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ସହଗ ଆଉ ଚିହ୍ନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ରାମରଙ୍କ ନିୟମ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି କ'ଣ? ଏ ବଜ୍ରଗୁଣନ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଏକଦମ ଅଛି। ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସଂଖ୍ୟା। ଦୁଇ କ୍ରମ ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ପାଇଁ ଯଦି A = A, B, C, D ହୁଏ, ତେବେ ତା ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ A ହେଉଛି AD BC। ADBC, ଏଟା ତ ସେଇ A1 B2 A2 B1 ଭଳି ଶୁଭୁଛି। ହଁ, ସେୟା ହିଁ। ଆଉ କ୍ରାମରଙ୍କ ନିୟମ ଏଇ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଧାନ ବାହାର କରେ। ଏହା ବଜ୍ରଗୁଣନର ଏକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ସଂଗଠିତ ରୂପ କହିପାରନ୍ତି।
କେମିତି କାମ କରେ କ୍ରାମରଙ୍କ ନିୟମ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ a1x ପ୍ଲସ୍ b1y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ d1 ଆଉ a2x ପ୍ଲସ୍ b2y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ d2 ରୂପରେ ଲେଖିବା ଧ୍ରୁବକ ପଦ ଡାଣ ପଟେ। ତାପରେ ତିନୋଟା ଡିଟର୍ମିନାଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଡେଲ୍ଟା ଡେଲ୍ଟା ଯାହା ସହଗ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଡିଟର୍ମିନାଣ୍ଟ। ଡେଲ୍ଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a1 b1 a2 b2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a1 b2 a2 b1। ଠିକ୍। ତାପରେ ଡେଲ୍ଟା x ଯେଉଁଥିରେ ଡେଲ୍ଟାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ a1 a2 ବଦଳରେ ଧ୍ରୁବକ ସ୍ତମ୍ଭ d1 d2 ବସିବ। x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ d1 b1 d2 b2। ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ d1 b2 d2 b1। ହଁ, ଆଉ ସେମିତି ଡେଲ୍ଟା y ଯୋଉଥିରେ ଡେଲ୍ଟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ b1 b2 ବଦଳରେ ଧ୍ରୁବକ ସ୍ତମ୍ଭ d1 d2 ବସିବ। ଡେଲ୍ଟା y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a1 d1 a2 d2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a1 d2 a2 d1। ବାସ୍, ଯଦି ଡେଲ୍ଟା ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ତେବେ ସମାଧାନ ହେଲା x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା x ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡେଲ୍ଟା ଆଉ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା y ବାଇ ଡେଲ୍ଟା। ଆରେ ବାଃ, ଏ ତ ବହୁତ ସିଧାସଳଖ। ଉଦାହରଣ 10ରେ ଏମିତି କରାଯାଇଛି। x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -1 2x ମାଇନସ୍ 3y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 ପାଇଁ। ହଁ, ସେଠି ଡେଲ୍ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -7 ଡେଲ୍ଟା x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -21 ଆଉ ଡେଲ୍ଟା y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14 ମିଳିଛି। ତେଣୁ x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -21 -7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ଆଉ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 14 -7 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2। ସମାଧାନ 3, -2। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଛରେ ଆଉ କିଛି ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଅଛି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଏକଘାତୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେହି ରୂପ ଦେଇ ସମାଧାନ କରିହେବ। ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି? ହଁ, ଏମିତି କିଛି ସମୀକରଣ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ x, y ଗୁଡ଼ାକ ହରରେ ଥାଏ, ଯେମିତି 1x 1y କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଣରେଖିକ ଭାବରେ ଥାଏ। ତାକୁ କେମିତି ଏକଘାତୀ କରିବେ? ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ବା ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କରି, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ 8ରେ ଅଛି 6x ପ୍ଲସ୍ 3y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7xy ଆଉ 3x ପ୍ଲସ୍ 9y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11xy। ହଁ, ଏଠି ଡାହାଣ ପଟେ xy ଅଛି। ଏଟା ତ ରୈଖିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ x ଆଉ y କୁ ଅଶୂନ୍ୟ ମାନି ନେବା ଆଉ ଦୁଇ ପଟକୁ xyରେ ଭାଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ହେବ 6y ପ୍ଲସ୍ 3x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା 3y ପ୍ଲସ୍ 9x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11। ଠିକ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ 1x ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଳରାଶି ମନେ କରନ୍ତୁ u ଆଉ 1y ବଦଳରେ v ନେବା, ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ 3u ପ୍ଲସ୍ 6v ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 7 ଆଉ 9u ପ୍ଲସ୍ 3v ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 11। ଆରେ, ଏ ତ u ଆଉ vରେ ସାଧାରଣ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଏହାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ପଦ୍ଧତିର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ସମାଧାନ କଲେ u ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଆଉ v ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 23 ମିଳିବ। ଆଉ ସେଥିରୁ x ଆଉ y ମିଳିଯିବ। u ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1x ମାନେ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଆଉ v ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1y ମାନେ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 32। ବାଃ, ଏ ତ ବଢ଼ିଆ କୌଶଳ। ହଁ, ସେହିପରି ଉଦାହରଣ 9ରେ ବି ଯେଉଁଠି 1 ଅଫ୍ 2x ପ୍ଲସ୍ 3y ଆଉ 1 ଅଫ୍ 3x ମାଇନସ୍ 2y ଭଳି ପଦ ଅଛି, ତାକୁ ବି u ଆଉ v ନେଇ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ସଠିକ୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ଅନେକ ଜଟିଳ ଦିଶୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଏକଘାତୀ ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିଲେ, ଗ୍ରାଫ୍, ପ୍ରତିକଳ୍ପନ, ଅପସାରଣ, ବଜ୍ରଗୁଣନ, କ୍ରାମର୍ସ ନିୟମ, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ କେମିତି କାମରେ ଲାଗେ? ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ପାଟିଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ। ହଁ, ସେଇଠି ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଗ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା ଅଜଣା ଜିନିଷ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଇଟା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମ କାମ ହେଲା ସେଇ ଭାଷାକୁ ବୁଝି ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ତିଆରି କରିବା। ଏକଦମ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଦିଟା ଅଜଣା ଜିନିଷକୁ x ଆଉ y ଧରିନେବା, ତାପରେ ସେଇ ଦିଟା ସୂଚନା ବା ସର୍ତ୍ତରୁ ଦିଟା ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା। ଆଉ ଥରେ ସମୀକରଣ ମିଳିଗଲେ ବାସ୍, ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧତି ଲଗେଇ x ଆଉ y ର ମାନ ବାହାର କରିଦେବା। ବୁଝିଲେ, ଯେମିତି ସେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ବୟସ ବାଲା ଉଦାହରଣ। ହଁ, ସେଠି ପିତାଙ୍କ ବୟସ x, ପୁତ୍ରର ବୟସ y। ସର୍ତ୍ତ ଦିଟା ହେଲା 2x ପ୍ଲସ୍ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 105 ଆଉ x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 75। ଏ ଦିଟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45, y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15 ମିଳୁଛେ। ହଁ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ପୁତ୍ରର 15 ବର୍ଷ। ଠିକ୍। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଏହିପରି ସମାଧାନ ହୁଏ।
ଯେମିତି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଦେଇଥାଏ, ସଂଖ୍ୟା ଓଲଟେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ କଥା ଦେଇଥାଏ। ହଁ, ସେମିତି ଭଗ୍ନାଂଶବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଲବହରରେ କିଛି ଯୋଗ ବିୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହବ? କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବି। ହଁ, ସବୁଠି ମୂଳ କଥା ସମାନ। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝି ସମୀକରଣ ଗଢ଼ ଆଉ ତାକୁ ସମାଧାନ କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏକଘାତୀ ସହ ସମୀକରଣର ଗୋଟେ ପୁରା ଯାତ୍ରା କଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୂଳ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ୟାମିତିକ ରୂପ, 3 ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ତାପରେ ଗ୍ରାଫ ସମାଧାନ, ସହଗରୁ ସମାଧାନର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା। ଆଉ ସେଇ 3ଟା ମୁଖ୍ୟ ବୀଜଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରତିକଳ୍ପନା, ଅପସାରଣ, ବଜ୍ରଗୁଣନ। ଏପରିକି କ୍ରାମରଙ୍କ ନିୟମ ବି। ହଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏସବୁର ପ୍ରୟୋଗ, କେମିତି ପାଟିଗାଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ହେଉଛି। ହଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଇ ଜ୍ୟାମିତି ଆଉ ବୀଜଗଣିତ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ରେଖା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସହଗର ଅନୁପାତ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଏକା କଥା। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ୟୁନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, କେତେବେଳେ ଇନଫାଇନାଇଟ୍, ଆଉ କେତେବେଳେ ନୋ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି 2ଟା ଚଳରାଶି x ଆଉ y ଆଉ 2ଟା ସମୀକରଣ କଥା କହିଲେ। ଏହାର ଜ୍ୟାମିତିକ ରୂପ ହେଲା 2D ସ୍ପେସ୍ରେ 2ଟା ରେଖା। ଯଦି 3ଟା ଚଳରାଶି ଥାଏ x, y, z ଆଉ 3ଟା ସମୀକରଣ, ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯିବ ଆଉ ତାର ଜ୍ୟାମିତିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? 3D ସ୍ପେସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆଗ୍ରହଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ। ହଁ, ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ। ନମସ୍କାର। Thanks for watching and listening. Like, share, subscribe.